प्यारे बच्चों, सबको शुभोदय। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? Yesterday we learned in grammar part study सर्वनाम। ओके, सर्वनाम किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है और एक बार पुनरावृत्ति करेंगे। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। भैया ना बताए सर क्या है? సంజ్ఞకి బదులుగా సంజ్ఞ యొక్క స్థానంలో ఏ శబ్దాలను అయితే మనం ఉపయోగిస్తున్నామో వాటిని మనం ఏమని చెప్పేసి అంటే सर्वनाम అని చెప్పేసి అంటాం। तो सर्वनाम को कितने भागों में विभाजित किया गया है? जब రెండు భాగాలు విభజించామంటే सर्वनाम को 4 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम और पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठवां है निजवाचक सर्वनाम। तो आज हम उनके बारे में जानकारी करेंगे। पहला है क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो वक्ता बोलने वाला अपने लिए या सुनने वालों के लिए या जिसके बारे में कुछ कहा जाए उनके लिए आए उन शब्दों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। అంటే ఏంటంటే చెప్పేటటువంటి వ్యక్తి తన గురించి కావచ్చు, లేకపోతే వినేటటువంటి వాళ్ళు కావచ్చు, లేదంటేనేమో వీళ్ళిద్దరి గురించి కాకుండా వేరే వాళ్ళ గురించి కనుక మాట్లాడేటప్పుడు ఉపయోగించేటటువంటి శబ్దాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, వచ్చేటటువంటి శబ్దాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఏమంటే పురుషవాచక సర్వనామం అని చెప్పేసి అంటాం। ఓకే, ఈ పురుషవాచక సర్వనామాన్ని కూడా మనం ఎన్ని భాగాలుగా విభజించవచ్చు అంటే 3 टाइप्स डिवाइड చేసుకోవచ్చు। पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे पहला और दूसरा और तीसरा। पुरुषवाचक सर्वनाम को फिर 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है उत्तम पुरुष। क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। और दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक మొదటి ఏమని చెప్తున్నాను దీన్ని అంటే చెప్పేటటువంటి जो वक्ता बोलने वाला अपने लिए या सुनने वालों का जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसके लिए आए उन शब्दों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, और दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो बोलने वाला वक्ता अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उत्तम पुरुष అంటే చెప్పేటటువంటి వక్త ఎవరైతే ఉన్నారో అతను తన కోసం ఉపయోగించేటటువంటి శబ్దాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం ఏమంటామంటే ఉత్తమ పురుషవాచక సర్వనామం అని చెప్పేసి అంటాం। జైసే ఎగ్జాంపుల్ దీనికి మై, మై हम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम एग्जाम्पल मई हम। और दूसरा है मध्यम पुरुष అంటే ఇక్కడ తన గురించి తాను మై అంటే నేను, मैं अध्यापक हूँ। हम पाठ सुन रहे हैं या हम पाठ पढ़ रहे हैं। నేను నా గురించి నేను చెప్పుకున్నాను కాబట్టి मैं अध्यापक हूँ, నేను ఉపాధ్యాయుని। हम लड़के हैं, मैं बालक हूँ। लेकिन हम पाठ सुनते हैं, हम कक्षा में पाठ सुनते हैं, मैं क्लास में लेसन विंటున్నాం। ओके,
हम मैदान में खेलेंगे, మనం గ్రౌండ్ లో ఆడుకున్నాం. ఓకే, కాబట్టి చెప్పేటటువంటి వ్యక్తి తన కోసం ఉపయోగించేటటువంటి శబ్దాలు ఏవైతే వాటి నాటే ఉత్తమ పురుషవాచక సర్వనామం. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, మధ్యమ పురుషవాచక సర్వనామం. మధ్యమ పురుషవాచక సర్వనామం చెప్పేటటువంటి వక్త తన గురించి కాకుండా వినేటటువంటి వాళ్ళ కోసం ఉపయోగించేటటువంటి శబ్దాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఏమంటామంటే మధ్యమ పురుషవాచక సర్వనామం అని చెప్పేసి అంటాం. మరి మధ్యమ పురుషవాచక సర్వనామం ఎగ్జాంపుల్, తూ, तुम, तू, तुम, आप, तू, तुम, आप. तू काम कर, మన ఆజ్ఞాపించినందుకు ఉపయోగిస్తుంది. तू काम कर, నువ్వు పని చేయి. तू పాఠ పढ़, నువ్వు చదువు. तू लिख, तू पढ़, तू रो, तू हंस. దీనికి హెల్పింగ్ వర్క్స్ ఏమీ ఉండవు, ఓన్లీ ఆజ్ఞాపించలేదు అని చెప్పేసి అంటాం. తూ తర్వాత తుమ్, ఈ మనతోటి సమానంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళని గురించి మనం ఉపయోగించే శబ్దాలు. తుమ్ పాఠ పఢో, తుమ్ ఖేలో, తుమ్ లిఖో, తుమ్ బాజార్ జావో, తుమ్. మనకన్నా పెద్దవాళ్ళు ఎవరంటే వాళ్ళ దూర సూచన ఉపయోగించే శబ్దం ఏంటంటే ఆప్. ఆప్ అధ్యాపికా హై. ఓకే, కాబట్టి ఈ విధంగా మధ్యం పురుష అంటే చెప్పేటటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో, వినేటటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ కోసం ఉపయోగించేటువంటి శబ్దాలు. తన కోసం తాను ఉపయోగించే శబ్దాలు అయితేనేమో ఉత్తమ పురుష అని, వినేటటువంటి వాళ్ళ కోసం అయితేనేమో మధ్యం పురుష అని. నెక్స్ట్ అన్య పురుషు, చెప్పేటటువంటి వ్యక్తి తన కోసం కాకుండా వినేటటువంటి వాళ్ళ కోసం కాకుండా ఎక్కడో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ గురించి కనుక చెప్పదలుచుకుంటే దాన్ని అంటాం మనం అన్య పురుషు వాచక సర్వనామం అని చెప్పేసి అంటాం. దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ వాహ్, వాహ్, యాహ్. నెక్స్ట్ వహ్ ప్లూరల్ ఫామ్ వే, యహ్ ప్లూరల్ ఫామ్ వే. వాహు, యాహు, వే, గే. ఇది అన్ని పురుషవాచక సర్వనామం. ఓకే, మన జాగ్రత్త ఐడెంటిఫై చేసి రాసుకోండి, కంపల్సరీగా ఓటీ ఉంటుంది దీంట్లో. ఓకే, కాబట్టి మనం పురుషవాచక సర్వనామం ఎన్ని భాగాలు ఇచ్చాము? 3 టైప్స్ డివైడ్ చేసాం. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేటప్పటికి ఉత్తమ పురుష్, రెండోది వచ్చేటప్పుడు మధ్యम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष. उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है मैं, हम. मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम तू, तुम, आप. नेक्स्ट अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जो बोलने वाला सुनने वालों के लिए होकर या जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसके लिए आए उन शब्दों को अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं. చెప్పేటటువంటి వ్యక్తి వినేటటువంటి వాళ్ళ కోసం కాబట్టి ఎవరి గురించే చెబుతున్నారు ఇక్కడ, కాబట్టి దాన్ని చూసి ఉపయోగించే శబ్దాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి మనం ఏమంటామంటే అన్య పురుషవాచక సర్వనామం అని చెప్పేసి అంటాము. దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ వాహ్, యాహ్, వే, గే. ఓకే, ఇది దీని గురించి. నెక్స్ట్ రెండోది सेकंड निश्चयवाचक सर्वनाम. निश्चय, निश्चयवाचक सर्वनाम. निश्चयवाचक करना या संकेतार्थक वाचक करना, संकेत वाचक करना होता है. संकेतवाचक सर्वनाम. संकेतवाचक करना या निश्चयवाचक सर्वनाम अन्ना होता है. तो देना होता है निश्चयवाचक सर्वनाम. और निश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम होते हैं जो निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में बतलाने वाले शब्द. निश्चित व्यक्ति या वस्तु का अर्थ है మనము పర్టికులర్ గా చూపిస్తాం, చూద్దాం. వహ బాజార్ జా రహా హై, అతడు బజారుకి వెళ్తున్నాడు. వే
మైదాన్ మే ఖేల్ రహే హై వే అంటే వారు దూరంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మనము చేతుల ద్వారా సైగల ద్వారా చూపించవచ్చు కాబట్టి దీన్ని ఏమంటే నిశ్చయవాచక్ యా సంకేతవాచక్ సర్వనామం कहते हैं దాన్ని మనం ఏమంటామంటే నిశ్చయవాచక్ సర్వనామం అన్నా సంకేతవాచక సర్వనామం అన్నా ఒక్కటే దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమవుతాయంటే మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం అన్య పురుష ఏవైతే ఉన్నాయో అన్య పురుషకి వచ్చేటటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ అన్య పురుషకి వచ్చేటటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని కూడా తీసుకోవాలి ఏంటి అంటే ఇది బాహు యాహ वे ये बाहु या वे ये దీని మనం ఏమంటామంటే निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। तो यह है आज के वीडियो में हमने दो भागों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम को फिर भी हम कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे मैं हम, और दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल उदाहरण है तू तुम आप। और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है बाहु याहु वे ये। और दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों से अपने संकेतों के द्वारा इशारों के द्वारा इच्छित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराया जाता है जैसे बाहु याहु वे ये आदि। इसे भी हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। అనిశ్చయవాచక సర్వనామం అనిశ్చయవాచక అంటే దీంట్లో కంప్లీట్ గా మనం చూపించాలి अपने संकेतों के द्वारा नहीं बता सकते हैं। जैसे घर में कोई है ఇంట్లో ఎవరైనా ఉన్నారా घर में कोई है ఇంట్లో ఎవరైనా ఉన్నారా ఇక్కడ కోయి అనేటటువంటిది మనకి ఏమవుతుందంటే అనిశ్చయవాచక సర్వనామం అవుతుంది। ఓకే అనిశ్చయవాచక कुछ चावल लाओ कुछ चावल लाओ कुछ चावल लाओ కొంచెము బియ్యం కొంచెము అంటే దీంట్లో మనకి స్థిరంగా అంటే క్వాంటిటీ చూపిస్తుందంటే క్వాంటిటీ చూపించదు కొంచెము అంటే కొంత కాబట్టి కొంచెం చావల్ లావు కాబట్టి దీన్ని మనం పర్టికులర్ గా చూపించలేము కాబట్టి దీన్ని ఏమంటామంటే అనిశ్చయవాచక సర్వనామం అని చెప్పేసి అంటాము। కానీ ఇప్పుడు మనం 3 భాగాలు చెప్పుకున్నాం ఏంటిది ఫస్ట్ వన్ పురుషవాచక సర్వనామం రెండోది నిశ్చయవాచక సర్వనామం మూడోది అనిశ్చయవాచక సర్వనామం। ఓకే ఇంకా 3 టాపిక్స్ నెక్స్ట్ వీడియోలో చూపిస్తాం। ఓకే